गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स या चॅप्टर मधलं नेक्स्ट टॉपिक बघणार आहोत. चॅप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स. यामध्ये नेक्स्ट टॉपिक बघणार आहोत आपण. डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट हे टॉपिक डिस्कस करणार आहोत. डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट ॲक्च्युली आपण आधी स्ट्रक्चर बघितलं होतं. अँड्रोशियम, that androecium consists of anther and filament. The anther and filament connect with each other. That portion is called as connective. This is an androecium. त्याच्यानंतर आपण मागच्या व्हिडिओमध्येच बघितलं, anther produces pollen grains by microsporogenesis. So that forms pollen grains. The pollen grains is also called as microspores. pollen grains ला आपण microspore सुद्धा म्हणू शकतो. इथे डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट जी आहे ती डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिक and endosporic type. Development of male gametophyte is monosporic type as well as endosporic type. Monosporic type of development means what? The male gametophyte develops from the single microspore or single pollen grains. Hence it is monosporic type. And why it is called as endosporic? Because it occurs into the microspore. The microspore च्या आतमध्ये होते. That means pollen grains च्या आतमध्ये होते. म्हणून त्याला एंडोस्पोरिक म्हणतात. Endo inside, sporic spore inside the microspore. The microspore is the initial stage. Microspore is initial stage of development of male gametophyte. Microspore is the initial stage of development of male gametophyte. म्हणजे मायक्रोस्पोर पासूनच मेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप होणार किंवा होतो. So it is the initial stage. Now the development of male gametophyte that is completed in two steps. Number one, the development occurs before pollination process, and second is after pollination process. Before pollination, after pollination, दोन स्टेज मध्ये कंप्लीट होते. बिफोर पॉलिनेशन इट इज कंप्लीटेड इन पोलन सॅक्स. बिफोर पॉलिनेशन इट ऑकर्स इन पोलन सॅक्स, whereas आफ्टर पॉलिनेशन इट ऑकर्स इन स्टिग्मा. कारण पॉलिनेशन झाल्यानंतर पोलन ग्रेन्स स्टिग्मॅटिक सरफेसवर डिपॉझिट होतात आणि पुढची डेव्हलपमेंट जी असते ती स्टिग्मॅटिक सरफेसवरती होते. आणि म्हणून बिफोर पॉलिनेशन आणि आफ्टर पॉलिनेशन अशा दोन स्टेज पडतात. बिफोर पॉलिनेशन ऑकर्स इन पोलन सॅक्स, आफ्टर पॉलिनेशन इट ऑकर्स इन स्टिग्मा. So we start the development of male gametophyte.
You know that microspore or pollen grain is the starting of development of male gametophyte. Microspore किंवा pollen grains याच्यापासून मेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप होत असतो. मागच्या व्हिडिओज मध्ये आपण बघितलं मायक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स, these are generally unicellular, non-motile, microscopic structure with presence of cytoplasm, or we can say that protoplasm, along with the haploid nucleus, and it is surrounded by outer layer is called as exine and inner layer is called as intine. Whereas the region where exine and intine absent, that is nothing but germ pore. That can intine exine absent, that can germ pore region असं आपल्याला म्हणतो. So this is a microspore. हा microspore आहे. In case of microspore, the unequal mitosis division takes place. Here, unequal mitosis division takes place, and to form two unequal cells. दोन unequal cells तयार होतील. कारण unequal division होतं. unequal division झालं म्हणजे one cell smaller असणार आहे आणि other cell ही larger असणार आहे. The larger cell is called as vegetative cell. Smaller cell is called as generative cell. Larger cell, vegetative cell, and smaller cell is called the generative cell. Vegetative cell ची characteristics काय असते? Vegetative cell consist of large cytoplasm. Large cytoplasm याच्यामध्ये असतो. Presence of vacuole. Here it is with large cytoplasm and small nucleus. Small nucleus याच्यामध्ये असतो. And they are having with food, storage of food storage याच्यामध्ये असते. Whereas generative cell is the smaller cell but that having big nucleus. त्याच्यामध्ये मोठा nucleus असतो, big nucleus असतो. Vacuole सुद्धा present असतो. Vacuole present but larger cytoplasm. Thick cytoplasm म्हणता येईल. Thick cytoplasm. In this case, there is presence of thin cytoplasm. अशा प्रकारचं नेचर असतं. ही जर फर्स्ट स्टेज असेल A, तर हे B. याला म्हणतात टू सेल्ड स्टेज. इथे थोडंसं केअरफुली लक्ष द्या. टू सेल्ड स्टेज, दोन सेल्स असलेले स्टेज असते. याच्यामध्ये एक जनरेटिव्ह सेल आणि एक व्हेजिटेटिव्ह सेल, अशा दोन सेल्स याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतील ज्यावेळेस अनइक्वल मायटोसिस होईल त्यावेळेस. इथे 60% अँजिओस्पर्मी प्लांट्स आहेत. 60% अँजिओस्पर्मी प्लांट्स ज्यामध्ये टू सेल्ड स्टेज ऑब्झर्व होते. टू सेल्ड स्टेज. whereas remaining म्हणजे जवळपास 40% having थ्री सेल्ड स्टेज. त्यामध्ये थ्री सेल्ड स्टेज ऑब्झर्व होते. दिस पॉइंट इज नोटेड. म्हणजे 60% अँजिओस्पर्ममध्ये टू सेल स्टेज असणार आहे आणि 40% जे अदर असतील त्याच्यामध्ये थ्री सेल्ड स्टेज असणार आहे. मग या ठिकाणी काय होणार? जनरेटिव्ह सेल अंडरगोज मायटोसिस टू फॉर्म टू इक्वल सेल्स. मग त्या दोन आणि हे एक असं थ्री सेल्ड स्टेज तिथे असते पण ते 40% प्लांटमध्ये असते. पुढे बघू आपण टू सेल्ड स्टेज. आफ्टर दॅट
The vegetative cell does not divide. Only generative cells divide mitotically, or it undergoes mitosis. The mitosis division, and generative cell forms two haploid male gametes. दोन मेल gametes आहेत मी तयार होणार. This I'm pulling grain suppose. Larger cell, vegetative cell, and generative cell having two male gametes. Two male gametes या ठिकाणी तयार होतील. पण इथे जे आपण बघितलं हे एवढं जे डेव्हलपमेंट झालं ते बिफोर पॉलिनेशन. नाउ द नेक्स्ट डेव्हलपमेंट ऑकर्स आफ्टर पॉलिनेशन. पण आफ्टर पॉलिनेशन जर होत असेल तर ते स्टिग्मॅटिक सरफेसला होतं. स्टिग्मॅटिक सरफेस हे शुगर इन नेचरचे असतं. त्यावरती बरेच पोलन ग्रेन्स डिपॉझिट होतात. त्यापैकी बरेच पोलन ग्रेन्स हे पोलन ट्यूब फॉर्म करते. Here intine usually forms such type of long tube along with the thin cytoplasm. That thin cytoplasm having two male gametes, यामध्ये असणार दोन मेल गॅमेट्स, thin cytoplasm and tube nucleus or tube cell. Tube nucleus पण वापरलेला. Tube nucleus present as it is. मग इथे काय झालं तर हा जो एंटाइन असेल, एंटाइन and exine that get rupture and there is formation of such type of pollen tube, and all the cytoplasm present inside it that comes to the pollen tube. ते सगळं कुठे येणार pollen tube मध्ये येणार, because there is formation of such type of long pollen tube. त्या pollen tube मध्ये male gamete as it is येणार, कारण या ठिकाणी generative cell divide होतील आणि त्या generative cell मुळे दोन male gametes तयार होतील. ते मेल गॅमेट्स ॲज इट इज या सायटोप्लाझम मध्ये असतील आणि ट्यूब सेल दॅट इज रिमेन प्रेझेंट इनसाइड दी थिन सायटोप्लाझम इनटू द पोलन ट्यूब. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॅच्युअर मेल गॅमेटोफाइट. हे जे स्ट्रक्चर आहे याला आपण म्हणतो मॅच्युअर मेल गॅमेटोफाइट. स्ट्रक्चर ऑफ मॅच्युअर मेल गॅमेटोफाइट. या फिगरला तुम्ही लेबलिंग करू शकता. स्ट्रक्चर ऑफ मॅच्युअर मेल गॅमेटोफाइट. जर असा क्वेश्चन विचारला मेल गॅमेटोफाइट मॅच्युअर स्ट्रक्चर कसं असतं, हे जे वॉल असतील ते रप्चर होतील आणि या ठिकाणी पोलन ट्यूब तयार होईल. पोलन ट्यूब मध्ये थिन सायटोप्लाझम असेल, ट्यूब न्यूक्लियस ॲज इट इज प्रेझेंट असेल, जनरेटिव्ह सेल पासून दोन मेल गॅमेट तयार झाले ते सुद्धा याच्यामध्ये ॲज इट इज असते. अशा प्रकारचं नेचर जे असतं त्याला म्हणतात मॅच्युअर मेल गॅमेटोफाइट. सो दिस इज द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट फ्रॉम द सिंगल मायक्रोस्पोर or pollen grains. Hence, this development is monosporic and endosporic type. Now the next topic is structure of ovule. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्हल घेण्यापूर्वी थोडंसं आपण डिटेलमध्ये बघूया. गायनोशियम इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट and that gynosium consists of three parts mainly.
ovary, style and stigma. Ovary, style and stigma. These are the three parts of gynoecium. The cup-shaped part is known as thalamus, and stalk of the flower is called as pedicel. आपण घेतलेलं आहे. Gynoecium is called female reproductive part. It consists of ovary, style and stigma. हे तीन पार्ट पडतात. आपल्याला घ्यायचं नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल. त्याआधी ओव्ह्यूल काय असते, कुठं असते ते बघायचं. ओव्हरी असते. ओव्हरीच्या आतमध्ये असतं सेंट्रल ॲक्सिस किंवा त्याला म्हणतो प्लॅसेंटा, आणि प्लॅसेंटावर अरेंज होतात ओव्ह्यूल्स. आफ्टर फर्टिलायझेशन ovary forms fruit and ovules form the seeds. आपल्याला माहिती ओव्हरी पासून फ्रूट तयार होणार आणि ओव्ह्यूल पासून सीड तयार होणार. सो इनसाइड द ओव्हरी देयर इज प्रेझेन्स ऑफ ओव्ह्यूल्स. जर सिंगल सीडेड फ्रूट असेल तर त्यामध्ये सिंगलच ओव्ह्यूल असतो. मिनी सीडेड फ्रूट असेल तर त्याच्यामध्ये मिनी ओव्ह्यूल्स असतात, कारण ओव्ह्यूल पासून सीड तयार होतात. आपल्याला बघायचं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. व्हॉट इज ओव्ह्यूल? ओव्ह्यूल मीन्स व्हॉट? द एग कंटेनिंग बॉडी. Egg containing body or structure present into the ovary. That is called as ovule. The egg containing structure. This word is important. Egg containing body present or structure present into the ovary, that is nothing but ovule. त्याला ओव्ह्यूल असं म्हणतात. आपण बघतो स्ट्रक्चर ऑफ अनाट्रोपस ओव्ह्यूल. अनाट्रोपस ओव्ह्यूल. स्ट्रक्चर ऑफ अनाट्रोपस ओव्ह्यूल. अनाट्रोपस ओव्ह्यूल म्हणजे काय किंवा कसं ओळखायचं? डायग्राम काढतो. These are integuments. This is a nucellus, embryo sac, inside the embryo sac there is presence of antipodal cells. Antipodal cells ह्या चलाजल एंडला असतील. The opening of ovule is called as micropyle. सेंटरला असतात सेकंडरी न्यूक्लियस किंवा त्याला आपण म्हणतो पोलर बॉडीज, आणि मायक्रोपोलर एंडला असतात two synergids cell and one
egg cell, synergial cell and egg cell. बेसिकली बघू आपण हा जो पॉइंट, दिस इज अ फ्युनिकल. This portion is known as hilum. आणि हा जो पोर्शन असतो ज्याच्यामध्ये ओव्हिल मेन बॉडीला अटॅच असतो, सॉरी फ्युनिकल मेन बॉडीला अटॅच असतो, त्याला म्हणायचं रॅफी. This is the structure of anatropous ovule. Anatropous ovule, micropyle, chalaza, and this is an embryo sac. हे ज्यावेळेस एका प्लेन मध्ये असतील तेव्हा त्याला अनाट्रोपस ओव्हिल असं कन्सिडर केलं जातं. एम्ब्रियो सॅक हा सरळ असेल आणि एम्ब्रियो सॅक कंटेन 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. ते आपण डिटेलमध्ये बाहेर जाऊ, पण आपण सगळ्यात पहिले बघणार आहोत ओव्हिल. ओव्हिल कन्सिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स. फर्स्ट वन इज फ्युनिकल and second is main body. Funicle and second main body. So what is funicle? Funicle means stalk of the ovule is called as funicle. First point, funicle, that is stalk of the ovule is called as funicle. हा जो स्टॉक आहे याला फ्युनिकल म्हणतात. हा फ्युनिकल प्लॅसेंटा ॲक्सिस ओरीच्या आतमध्ये तो प्रेझेंट असतो. सो द स्टॉक ऑफ ओव्हिल इज कॉल्ड ॲज फ्युनिकल. इन सम मेंबर्स फ्युनिकल इज प्रेझेंट. In case of anatropous ovule, funicle present, so that is called as funiculous ovule. If funicle is present, then that is called as funiculous ovule. But funicle is absent. If funicle is absent, when the funicle is absent, then it is called as sessile ovule. That is called as sessile ovule. And that funicle is responsible for to provide attachment. That provide attachment of ovule to the ovary, sorry, to the placenta, into the ovary. Then the attachment of main body or the hilum is the portion. Hilum is the portion in which funicle attach to the body. That portion is called as hilum. त्या पोर्शनला हायलम म्हणायचं. त्यानंतर हा जो ब्लॅक पोर्शन दिसतो इथला, तर मेन बॉडी अटॅच होते. दॅट इज नोन ॲज रॅफी. रॅफी मीन्स मेन बॉडी अटॅच टू द इंटिग्युमेंट्स म्हणता येईल लागेल तर इंटिग्युमेंट्स. दॅट इज नोन ॲज रॅफी. त्याच्यानंतर दुसरा पोर्शन जो आहे तो आहे मेन बॉडी. मेन बॉडी कन्सिस्ट ऑफ ॲक्च्युली इंटिग्युमेंट्स, सेकंड न्यूसेलस and third embryo sac. ही 3 पार्ट असणार मेन बॉडीचे. पहिला पार्ट त्याच्यामध्ये आपण डिस्क्राइब करू इंटेग्युमेंट्स.
integuments. Here integuments means the outer covering of the ovule is called as integuments. Covering of ovule, that is known as integuments. In certain cases, single integument is present. जर का ओव्हिल मध्ये एकच इंटरग्युमेंट असेल, सिंगल इंटरग्युमेंट प्रेझेंट असेल, सो दॅट इज कॉल्ड एज युनिटेगमिक ओव्हिल. तेव्हा त्याला युनिटेगमिक ओव्हिल असं म्हणतात. पण जर का टू इंटरग्युमेंट्स प्रेझेंट असतील, when two integuments present, that is called as bitegmic ovule. तेव्हा त्याला bitegmic ovule असं consider करतात. What is the role of integuments? The integuments provide protection. That provide protection, as it is an outermost covering that provide protection to the nucellus and embryo sac. ज्यावेळेस सीड फॉर्म होतं, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर, त्यावेळेस इंटेग्युमेंट्स जे असतात त्यांचा महत्त्व असतो. जर युनिटेगमिक ओव्हिल असेल तर त्यामध्ये सिंगल सीड कोट प्रेझेंट असतो, सिंगल कोट. बायटेगमिक ओव्हिल मध्ये सीड कोटचे 2 लेयर पडतील. सीड कोट हॅव्हिंग 2 लेयर्स. तुम्हाला माहिती आहे, आउटर लेयर that is known as exine and inner layer that is called as intine. तर बायटेगमिक ओव्हिल पासून जे सीड तयार होणार आहे किंवा ज्याच्यामध्ये त्यामध्ये आउटर इंटेग्युमेंट्स आणि इनर इंटेग्युमेंट, आउटर इंटेग्युमेंट्स फॉर्म्स एक्झाइन, इनर इंटेग्युमेंट्स इज कॉल्ड एज इंटाइन. आणि युनिटेगमिक ओव्हिल मध्ये फक्त सिंगल सीड कोट असेल. त्यानंतर नेक्स्ट पोर्शन बघू आपण, न्यूसेलस. द न्यूसेलस प्रेझेंट इनसाइड द इंटेग्युमेंट्स and the integuments having nucellar mother cells. Nucellus that present inside the integuments. That portion is called nucellus, and the nucellus having nucellar मदर सेल. याच्यामध्ये न्यूसेलर मदर सेल्स असतात. याचे न्यूसेलर मदर सेल्स असतात त्या एम्ब्रियो सॅक फॉर्म करते. एम्ब्रियो सॅक. नाउ दिस पॉइंट इज मोर इम्पॉर्टंट. एम्ब्रियो सॅक इज मोर इम्पॉर्टंट. The embryo sac, when it is 7-celled and 8 nucleated structure, 7-celled and 8 nucleated structure. Such type of embryo sac is called as polygonum type of embryo sac. Polygonum type. इथे जो आपल्याला दिसतो तो polygonum type of embryo sac आहे, ज्यामध्ये 7-celled 8 nucleated structure present असतं. So the 7-celled 8 nucleated structure, that is known as polygonum type of embryo sac. हा जो एम्ब्रियो सॅक असतो याच्यामध्ये ज्या वरचं चलाझल एंड असतं, चलाझल एंड कडे 3-celled स्ट्रक्चर असतं. चलाझल एंड 3-celled स्ट्रक्चर, आणि त्या 3 सेल असतात, दॅट इज कॉल्ड एज अँटीपोडल सेल्स और अँटीपोडल. 3 सेल, प्रत्येक सेलला स्वतःचा न्यूक्लियस आहे, म्हणजे त्याचं नेचर कसं आहे, 3-celled 3 न्यूक्लिएटेड. सेंटरला इकडनं एक आणि खालच्या बाजूने एक असं पोलर बॉडीज मायग्रेट होतात, सेंटरला येतात. सो ॲट द सेंटर देयर इज प्रेझेन्स ऑफ पोलर बॉडी और सेकंडरी न्यूक्लियस.
सेकंडरी न्यूक्लियस किंवा पोलर बॉडी हे सिंगल सेल असतं, कारण दोन्ही सेल या ठिकाणी फ्यूज होतात म्हणून सिंगल सेल फॉर्म होतं. पण ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये टू न्यूक्लियस, देयर इज प्रेझन्स ऑफ टू न्यूक्लियस, कारण एक न्यूक्लियर इकडचा आलेला असणार एक इकडचा, दोन सेल फ्यूज होतात आणि दोन सेल फ्यूज होऊन सेकंडरी बॉडी तयार होते, पोलर बॉडीज तयार होते, पण ती असते सिंगल सेल बट इट हॅविंग टू न्यूक्लियस. त्याच्यानंतर मायक्रोपाइल, दॅट इज कॉल्ड ॲज ओपनिंग ऑफ ओव्हल इज नोन ॲज मायक्रोपाइल. सो towards the micropylar end there is presence of two synergid cells or two synergid cells, two nucleated असतात ते, आणि त्यामध्ये सेंटरला असते एक सेल दॅट मीन्स फिमेल गॅमेट. याच्यामध्ये सिंगल न्यूक्लियस असेल, सो वन न्यूक्लियस. आता इथे कंबाईन करा 3 सेल, ह्या 3 सेल, ह्या 2 सिंगल सेल आणि ह्या 3 सेल, 3 4 आणि 7 7 सेल. त्यानंतर 3 न्यूक्लियस इथे, 2 इथे, 3 खाली, म्हणजे 8 न्यूक्लिएटेड. सो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, दॅट इज पोलिगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सॅक इज देअर. हा जो एम्ब्रियो सॅक आहे त्याला म्हणतात पॉलिगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सॅक दॅट हॅविंग 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अनाट्रॉपस ओव्हल. नेक्स्ट टॉपिक जे आहे ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करू. थँक्यू.